Okay. Hi everybody. 여러분 안녕하십니까? 오늘 이 자리에 오게 되어서 정말 영광스럽게 생각합니다. Microphone 예, 마이크 써야 for the 되지요, 참. presentation. Okay. I'm very glad to be 오늘 here 이 자리에 and 오게 되어서 ask 정말 기쁘게 the 생각합니다. 캐런 Carlson 메싱 to share the 교수님, presentation. 이렇게 휴가이지만 And 휴일이지만 I'm 발표를 하게 for 해주신 those 교수님 who 감사드립니다. don't know, 그리고 잘 모르시는 분들이 계실 것 같아서요. there is 캐나다에서는 a 현재 small English population of 지금 Quebecers who resists 케벡인들이라는 strongly 작은 the 공동체가 English 있는데요. assimilation. 지금 그 So 영어권으로 we are 통합되는 now 것을 mainly 아주 speak in French. 저항을 합니다. 그래서 So 저희는 the 늘 reason why I 프랑스어를 사용합니다. 그래서 제가 represent 영어가 Karen 모국어가 Messing, 아닙니다. probably 캐런 the same for several 메싱이라던가 colleagues. I'm very 다른 교수님 also 같은 glad to 경우는 be 영어가 here with 모국어지만 다른 my 동료들은 그렇지 associate 않습니다. Sami 저희 Fettah and 연구 Nadiela 같이 Bastar-Beda, 하신 who 사미 are 베타하고 students in 나디엘라 medicine 바스토 and 베타 postdoctoral. 같이 여기 나와 있습니다. 그 They are 포닥을 very 하고 different. 계시거나 내지는 이제 석사까지 Me, I'm 완료하신 저희 Marie Laberge, professor 학생들입니다. of 저는 마리 International 라베지라고 Therapeutic 하고요. Ergonomics in the 저는 그 University of Montreal 인체공학과 at the 그리고 rehabilitation. 그 It's 산업 really a great honor to be here. Nice to be here. 안전보건을 전공하고 있습니다. 그래서 저를 초대해 주신 데 대해서 감사 in사를 먼저 드리고 싶습니다. My presentation 제가 오늘 발표드릴 내용은 will. I choose to present. I will read my text because English is not 예, my 아까 native language. 말씀드렸다시피 영어가 모국어가 아니기 So I hope 때문에 that it 그 will be 읽는 good for 원고를 the 그냥 meeting. 읽도록 If 하겠습니다. 통역에게도 some 도움이 problem, 되었으면 좋겠습니다. 혹시 please let me know. 문제가 있으면 We, 손을 들어주시기 because 바랍니다. translator are also workers. 예, 그래서 통역사들도 결국은 노동자들이기 So 때문에 today 저희도 좀 I choose 배려를 to 해드려야 present 될 a 것 work 같습니다. by Mrs. 그래서 Fettah, 제가 오늘 연구했던 which 프로그램 focuses 일부에 대해서 on 말씀을 드릴 organization and 예정인데요. socio-professional 그래서 그 integration in health and 퀘벡의 safety 그 practice. 직업 Students 훈련을 from 받고 Quebec 있는 will know this program called 학생들의 the Work-Oriented 보건과 안전을 Training. 위한 것이고 But 이들을 to learn 위해서 more 사회의 about the tools and resources 전문적인 we have 통합을 at our 지향하고자 하고 있습니다. fingertips, 그래서 I 저희가 propose 이 in this 프로그램의 이해 program to 당사자들을 present an 위한 저희가 overview 개발한 of the 툴들이라든가 자원에 program 대해서 저희가 and 말씀을 드리도록 how 하겠습니다. 그래서 it 학생들이 자기의 평생 works. 가져갈 그 산업에서의 So 일터에서의 I'm 안전과 here with 보건에 the 대해서 second presenter, 어떻게 evaluating and designing 저희가 resources. 대비를 시키도록 어떻게 하고 있으며 또 특히 젠더 문제를 어떻게 다루고 있는지에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. They are the greatest. 예, 저희 그 Okay. 학생들이 가장 잘 I 이 will use the 슬라이드를 fourth 작동시키는 것 같습니다. forum 예, about 그래서 저희는 가장 취약한 청소년들을 young 대상으로 workers. 삼았습니다. 굉장히 And young 젊은 adults at risk of 노동자들입니다. being 그리고 또 excluded from the 청년들도 labor 저희가 market. 대상으로 했는데요. It's a 노동시장으로부터 population who 배제될 are 가능성이 있는 marginalized 인구이고요. by 이들은 여러 industries, 차원에서 지금 political 많은 education, and 주변화되고 있습니다. experience. 교육도 And 아무래도 also 덜 have 받고 그리고 일 little 경험도 별로 professional 없습니다. skills. 그리고 Among this group, 직업 훈련도 전혀 I will 받지 more 못한 경우가 attention to 많고요. sex and gender 특히 issues. 젠더 문제에 대해서 저희가 중점을 두면서 연구를 진행을 So 했습니다. in the Quebec 그래서 province, 저희가 many of 케베크 these young 지역에는 많은 people are eager 젊은이들이 to get work-oriented training WOTP라는 path. 일중심 This is a 훈련 high 계획 school training 프로그램을 하고 program 있는데요. 이거는 for 학생들을 students who 위한, have followed 고등학생들을 위한 그 현장 academically 실습 프로그램이다. 그래서 are 학업이 risk of being 부진한다라던가 excluded from 그리고 high school 고등학교 life by 졸업장도 못 받고 school. 자퇴를 할 These 가능성이 young 있는 people 고등학생들을 위한 special 것입니다. education 그래서 has 교육부가 provided 이러한 what 학생들을 위해서 starting at 15세부터 18 직업 훈련을 to up 제공을 to 해주고 10 equal 있습니다. opportunities 그래서 for 성인이 employment 되거든 in adult. 그 고용에 있어서의 During this 기회 training, they will 균등을 누릴 meet 수 real 있도록 work 대비를 하고 있습니다. practitioners in companies, 이 real companies. 프로그램 This is 하에서 a 학생들은 very 기업에 가서 현장 실습생으로 일을 하게 됩니다. 그래서 바로 이때 산업안전 보건에 대해서 교육을 할 아주 좋은 기회라고 생각이 듭니다. So why is this 그러면 population 왜 at 이 risk 인구 of becoming 집단이 professionally 특히 excluded? 산업재해에 취약할까요? Students who are enrolled 일단은 in 이 the WOTP work-oriented training path 프로그램에 are 있는 particularly at risk of 학생들은 특히 sustaining 산업재해에 pathogens 굉장히 such 취약한 as 학생들입니다. 예를 들어서 allergies. 암이라던가 엘러지가 생길 수 있는데요. Because most 왜냐하면 of 노동 their 그 work is 자체가 주로 physical, 생산직 또는 이제 수작업이 complex 많이 있기 substances. 때문입니다. 그래서 많은 제품이라던가 많은 화학 First of 물질에 all, 노출이 they 될 are 수밖에 very 없습니다. young, with 굉장히 poor, 나이가 very
적습니다. 그리고 일에 했던 경험이 별로 없고요. 그리고 또 학습에 있어서 여러 어려움들을 겪고 있기 때문에 뭐 배우거나 이해하는데 쉽지 않을 수가 있습니다. 그렇기 때문에 산업안전보건과 관련된 지식을 습득하는 것도 쉽지가 않을 수가 있고요. 이민자 출신인 경우도 굉장히 많습니다. 그리고 이들은 그렇기 때문에 산업안전보건에 있어서 규정과 또 예방 조치에 있어서 사각지대에 존재하는 아이들입니다. 그래서 such as the fact that the young 어, 이 generations of these young people 이와 are 같은 젊은이들 같은 경우는 아무래도 그 they work 산재에 굉장히 often in very 취약할 수밖에 congested 없다고 할 수가 있겠고요. 그리고 environments 관련된 그 and living 노동 context. 조건이나 환경 조건도 Substances 그러하고 while they work 굉장히 together. 작은 기업에서 수작업으로 많은 일을 하고 있고 또 그리고 굉장히 위해 물질을 많이 다루고 있습니다. 그래서 이 WOTP의 법률적인 배경을 한번 보도록 하겠습니다. 그 이와 같은 직업 안전 그리고 보건에 있어서의 두 가지 관련된 법이 있는데요. 첫 번째는 그 예방 쪽에 있다라고 보실 수가 있습니다. 그래서 산업안전보건과 관련된 그 예방적 측면을 관장하고 있는 법률이고 오른쪽에 있는 경우는 이제 그 산재가 발생을 한 다음에 그 이와 관련된 보상과 관련된 법률이 있습니다. LATMP라고 약자로 불리는 법이 두 가지가 있습니다. WTP 현장 실습생과 관련해서 이 두 개의 법이 다 연관이 됐는데 어쨌든 현장 실습생은 무급입니다. 무급으로 일을 하고 있는데 이들은 학생입니다. They depend on schools. So the 결국은 school 학교가 is 일차적인 책임을 지고 the 있다라는 institution 것입니다. who 그래서 has the obligation 학교가 for the law. So the 이 schools 법이 should 실제로 지켜지도록 하는 데에 대한 ensure 의무를 the 학교가 provision. 지고 The 있습니다. schools 그래서 should 예방도 ensure 해야 되고요. also 그리고 the 학교가 implementation 실제로 rights. 만약 산재가 And it's why 발생하거든 it's 이에 tough 대해서 보상을 because 받고 재활을 하도록 하게 하는 책임이 있습니다. 그래서 삼각관계가 있는데요. 학교, 학생, students and parents 학생 sometimes, 또는 부모, and also 학부모도 포함이 the 되겠죠. 그리고 이제 사업장, 이 세 개 간의 삼각관계가 있습니다. who has the 그렇기 때문에 responsibility for occupational 누가 safety. 이 산업안전보건에 The working 있어서 conditions. 일차적인 책임을 지고 This is 있는지를 something 규명하기가 that 쉽지를 the 않은데요. schools 어쨌든 무슨 일이 are 발생을 하면 should 학교가 책임을 do. 지고 So 그 뭐 보상을 받도록 한다라던가 재활을 받을 수 있도록 한다라던가 한다라는 겁니다. 그래서 그 학생과 관련된 then we can 법률적 see 그 틀은 이렇게 some 되어 of the 있습니다. job that they could do. 그러면 이와 같은 현장 I do 실습생 apologize for 학생들이 those 어떠한 일을 online 하는지 한번 because 보도록 those 하겠습니다. video 지금 are sensitive material. 비디오는 I have 기밀을 permission 유지를 to 해야 use 됩니다. specific 그래서 clips, but 제가 it 이 could not be recorded 과학적인 연구 for 목적으로만 사용을 한다라고 허락을 받았기 때문에 recording 그 the 줌을 통해서 제가 송출을 할 수가 없습니다. 그래서 여기 현장에 계신 분들만 보실 수가 있습니다. 첫 번째 영상을 보여드리도록 하겠는데요. apprentice in a 그 retail 현장 store. So 실습생이 here you will see 유통업체에서 일을 하고 he is 있습니다. carry box 보시다시피 in 박스를 a 옮기고 job kitchen. 있죠. How you call this? 제가 영어로 뭐라고 부르는지 모르겠는데 It's okay. So you can see our 어쨌든 coworkers. 보시다시피 They are no experience. 경험도 It's 별로 the first time they 없고요. use this kind of 서툴죠. 이와 같은 장비를 처음 no 사용해보는 space 경우도 볼 수 also, 있고 and 굉장히 he is 좁은 alone. 공간에서 일하고 있고 혼자 The 일합니다. second 두 video 번째 영상입니다. is a young apprentice 또 cook 역시나 젊은 현장 preparation. You 실습생인데요. see, he has 부엌에서 일을 하고 a lot of 있습니다. onion to cut because 그 양파를 they 굉장히 많이 require 썰어야 to eat 됩니다. at noon. So it's 그래서 so you can see how 12시에 hazard 이제 the 점심을 먹어야 되기 때문에 그때까지 다 만들어야 되는데 굉장히 위태롭죠. next one. 다음 영상입니다. The other one is a young woman who 젊은 여학생인데요. 신발 가게 창고에서 일을 하고 있는데 그 손님이 찾고 있는 신발을 찾아야 됩니다. 굉장히 어렵습니다. 빨리빨리 찾아줘야 돼요. 손님이 기다리고 as you 있잖아요. see there's box 그래서 totally 박스가 on 정말 the work 천장까지 이렇게 쌓여 있는 상황에서 신발을 찾아야 됩니다. ladder
is not enough 사다리 위에 tall. 있는데 충분히 높지 And 않습니다. when the other colleague have the 그래서 ladder, 다른 she 친구가 사다리 cannot 쓰고 있으면 이 so 친구는 사다리를 쓸 수가 없습니다. 그래서 여기 상점에 지금 사다리가 하나밖에 that's 없는 very 모양입니다. common. I just 굉장히 showed 흔한 this 일입니다. person. 이렇게 I 세 have 가지 영상을 hundred 보여드렸는데, hours of video like that. 뭐 이게 수백 So 건의 영상을 the 보여드려도 다 job of the 마찬가지입니다. 그래서 conference 이 is very simple. 학생들의 Not 업무는 아주 단순하다. 위험하지 않다라고 이해 당사자들이 간주를 하고 있습니다. 너무나 간단하기 때문에 누구든 할 수 있다. 그리고 당연히 어떻게 해야 되는지 알아야 된다라고 생각합니다만, 근데 예, 또 문제가 I lost my 생겼군요. text. Okay, thank you, Sami. 쌤이 Okay, 감사합니다. now, okay, just some example here. 예, 그래서 몇 가지 Now I 사례를 will show you 보여드렸습니다. two other examples. 그러면 또 두 The first one 개의 사례를 보여드리겠는데요. 그 첫 is 번째는 a young stock handler in a retail store. 이 He's 유통업체에서 carrying 일을 하고 있는 재고 a 정리를 jigger. 담당하고 있는 학생입니다. Oh, doesn't work? 영상이 안 켜지고 있나요? Yes. Okay, sorry for the camera. The 이 카메라가 막 흔들리고 있다는 점 양해 부탁드립니다. it was me who filming. 아, 제가 찍었거든요. Reason why. 예, 그래서 잘 못 찍었습니다. So as you see, the young apprentice 이 has 현장 실습생이 bring the big box 큰 박스를 the store. 가게에서 운반하고 있습니다. TV가 들어가 있는 박스이고요. With a jigger 그 직업 카트를 통해서 운반하고 있습니다. to be careful because 굉장히 조심스럽게 해야 되는데요. 그 제품들이 깨질 수가 있기 때문입니다. 그리고 손님들도 왔다 갔다 하죠. 그래서 조심스럽게 운반을 getting. 해야 되겠죠. 치면 안 되니까. Okay, you can switch the next. 예, 다음 영상 보여주세요. The next is 다음 영상은요, but in a 또 이제 그 재고를 정리하는 여성입니다. 그래서 옷가게에서 일을 하고 있는데, 보시다시피 hours long. 몇 시간씩 옷만 접습니다. So folding clothes and ensuring that it's very clean and 그리고 깔끔하게 해야 되고요. also she has to look 그리고 at the store because many clients 가게 앞에 손님들이 still 이 도둑질을 하는 경우가 굉장히 많기 때문에 또 끊임없이 주위를 살펴야 합니다. nobody will steal. 그래서 누가 물건을 훔쳐가는 사람 없는지도 봐야 됩니다. This is hour long. Okay. 또 몇 시간씩 이 일만 합니다. It's here you just saw typical male and female. 여성, 남성들이 보통 하고 있는 전형적인 업무들을 방금 보셨는데요. So as you can see, the work is more 근데 sedentary in the second. 그 두 번째 영상은 보다 더 정적인 업무를 수행하고 있다라고 보실 수가 있고요. 좀 단순한 일처럼 보이고 특별한 제약이 없는 것처럼 보이지만 두 번째 영상을 자세하게 보면 그 여성이 같은 자세로 계속 있어야 됩니다. 그리고 그래서 이 실제로 완벽하게 옷을 접어야 되는 것, 그리고 또 왔다 갔다 하는 손님들도 계속 봐야 되는 것을 끊임없이 봐야 됩니다. 왜냐하면 이 옷가게에서 옷을 훔쳐가는 사람들이 꽤 많았던 모양입니다. 그래서 Is the same as the man. Okay, it is called stock handler. 어, It's the same. 이와 같은 일을 그 여성이 해야 되는데 스톡 핸들러라는 같은 업무, 이걸 여성과 남성이 둘 다 했습니다. So for an external eye, we could 그래서 외부에서 봤을 때 the same thing. 둘 다 비슷한 일을 하고 있다. Description of the task. 그래서 업무 When you see 직무 기술서에 있는 대로 그냥 쭉 한다라고 생각하실 수가 있습니다. it is obvious that they are in two very distinct situations. 근데 굉장히 두 가지 상황이 다르다라고 보실 수가 있습니다. 위험도도 다르고요. 근데 직무 기술서는 동일할 수도 있습니다. 그래서 감독을 하고 있는 학교 입장에서 봤을 때도 같은 훈련을 제공하면 되고 또 위험도도 그냥 동일하다라고 생각할 수도 있습니다. 근데 이제 직무 기술서에
보면 그냥 제품들을 매대에 전시를 잘할 수 있도록 정리한다 이런 식으로 나와 있는 거거든요. supervisors read 근데 only the job 그 description, 직무 you might 기술서만 만약 think that the job is 감독관들이 going to be 보면 학교 측에서 promising 보면 for young women and 그냥 men. 그 여성들이든 However, they 남성들이든 are 그 very 요건이 다 extensive. 동일하다라고 생각할 수도 Care must 있습니다. be taken to train the 근데 teachers in 그 training practices 교사들이 adapted to this distinct 이 context according to them. 특수한 상황, 특히 젠더적 Okay, 차이점들을 when we 잘 start to study the 생각해서 교육을 할 수 population 있도록 해야 될 것입니다. 15년 stakeholders, 전에 이제 this 이와 같은 must recognize 프로그램을 gender 도입을 difference 할 때 as 그 이해 to 당사자들은 젠더적 차이점들에 differentiate the 대해서 전혀 approach 고려하지 to young 않았고 female 또 여성과 students, 남성을 좀 as they 구별하는 felt 것에 대해서 might lead to 주저했습니다. discrimination. 왜냐하면 오히려 차별로 이어질 So, 수 however, 있겠다라는 they 고민을 had 했었던 very 것 distinct 같습니다. 그래서 supervisory approaches between highly masculine and highly 근데 feminine 그럼에도 work environments. 여성이 다수인 They worked 업종과 남성이 다수인 together 업종에 on the 있어서 좀 developing 많은 of 접근법이 좀 differentiated approach. 달랐습니다. For 그래서 저희가 좀 example, using 차이를 as a 민감하게 반영을 typical 할 of 수 있는 female and male 접근법을 jobs in their 저희가 training. 좀 We also 이제 train 제안을 them to 하기 distinguish 시작했고요. between 그리고 또 formal 뿐만 아니라 versus actual 그, job 이 실제로 and informal 공식적인 versus 업무와 actual employment. 비공식적인 So, 업무를 또 at 구별해낼 the 수 있는 beginning of 것도 this 교육을 할 research 필요가 program, 있겠다라는 생각을 하게 we know that the 되었습니다. population is 그래서 majority of 일단 예를 들어서 처음에 the 현장 실습생 population 다수가 where stakeholders of this 여성이 아니라 research program 남성이었습니다. was sudden 그리고 그 injuries, cuts, 갑작스러운 cancer, 상해였습니다. 뭐 PTSD, 암이라던가 뭐 그 because 근골격계 they were 질환 이런 것들이 targeted. 아니고요. 젊은 And 학생들이었기 also, the 때문에 주로 prevention 사고 targets 위험이 were 가장 주된 exclusively to 위험이었고요. risk-taking and 그리고 이제 주로 effectiveness. 우리가 예방을 As you 할 때 saw, 감안을 해야 되는 a lot 게 of 어떤 social conditions 태도라던가 그 must be 부주의라던가 이런 planned 문제를 먼저 대처를 해야 and 되겠다라고 given 생각을 because 했었습니다. it's not only a question of attitude. 근데 So we 보시다시피 이건 enlarge 단순히 this 태도만의 문제가 definition 아닙니다. 근데 to 어쨌든 include more 처음에는 and 이런 this way 방식으로 of and we 접근이 are 되었었습니다. 그래서 enlarging 이런 방식으로 way of 접근이 seeing 되다가 this 이제는 좀 시야를 for 점점 더 women, 넓히게 especially in safety program, 되었습니다. made 그래서 made the stakeholders aware of gender 직업안전보건과 considerations. 관련해서 We 이렇게 젠더적인 we did it 관점을 취할 over the 수 years. 있도록 저희가 수년 So 노력해서 관점을 when we 확장시킬 수 say the best way 있었습니다. to ensure 그렇다면 okay, is teaching the best way to 산재를 ensure the prevention 예방하기 of accident and 위해서 injuries. 교육이 One more 가장 slide, 최선의 please. 방법일까요? It's the last version of my presentation. So, scientific data shows that the 그 strategy of 과학적인 behavioral 데이터를 change is 봤을 not the 때 most 행동 effective 변화 to 전략만이 가장 prevent 효과적인 방법은 injury 아니다라는 것으로 나타나고 있습니다. for 저희 our WOTP 그 현장 students who are 실습생의 taking 경우 several courses. 이들은 그야말로 The difficult 실습생이죠. parts are even 그래서 suggest the most 이들과 관련해서는 cost-effective 가장 engineering 효과적인 or 엔지니어링 risk 방법이라던가 아주 mitigating 근본적인 because 문제를 해결하는 방식으로 접근하기가 쉽지가 않았습니다. 왜냐하면 giving 그 사업장들은 children 학생들에게 something 내지는 when 학교에게 it is 선물을 준다. so 우리는 felt to have 실습생을 받아들이고 guaranteed jobs 있다라고 in really 생각을 하고 있기 때문에 needed 이들이 어떤 to 근본적인 change the 문제를 제거할 workforce 수 있게끔, situation 문제를 would be 해결할 수 very 있게끔 우리가 요구를 하는 so 것이 we 대단히 therefore 힘들었던 had to 것입니다. imagine ways to 그렇기 prevent 때문에 injuries by ricochet. 그래서 산업 For instance, 산재를 by 예방을 targeting 하려면 also 좀 people 간접적인 who 방법, 그 are responsible 주위를 for injury 타겟으로 practices, and we must 삼아야 make sure that 했습니다. they do not 그래서 이 get 젊은 injured at 현장 work. 실습생 주위에 있는 사람들을 대상으로 삼았던 것이죠. 뭐 Supervisors and managers. 선생님이라던가 내지는 뭐 현장 감독관이라던가 이런 So 사람들을 supervisors and 타겟으로 teachers are 삼기 fully 시작했습니다. involved 그래서 아까 because 말씀드렸다시피 이제 어쨌든 they visiting 학교가 workplaces 이제 once a week. 책임이 So it's 있고 그 part of 교사들이 그 사업장을 our work 일주일에 한 stakeholders 번씩 for occupational 방문을 health and 해야 safety education. 됩니다. 그래서 이들이 그 So when 직업안전 보건에 the 있어서 핵심적인 suspects 일차적인 our 이해 당사자일 stakeholders 수밖에 were 없습니다. training and workers 그래서 responsible for protecting apprentices, 그 현장 internship 실습생에 대한 supervisor 보호 책임이 있는 started 주체들을 교육을 asking 하는데 our 집중을 좀 stakeholders 했고 이들이 to 누구신지를 규명을 하는데도 저희가 raise 집중을 awareness of 했고요. apprentices. We 그리고 train them to 또 empowerment-based training approaches and interventions 인파워링 in workplace, 기반의 교육 aiming to 훈련을 remove 제공을 하면서 learning conditions 사업장에 and 또 개입을 support 하기 the development 시작했습니다. of 그렇게 professional 함으로써 skills and occupational health and 이 safety.
업무 훈련을 We also trained the 배우면서도 teacher to 또 recognize 이 that the 직업 structure 안전 of male and female 보건에 대해서도 professions 배울 수 있도록 impact 했습니다. 그리고 the 특히 preventive 우리가 measures 학교 교사들을 of the 대상으로 해서 교육을 hazard 많이 found in female professions 했습니다. after COVID were 그래서 estimated. We 보통 그 explained that the 여성 집중 직종이 distinct 있고 또 approaches in 남성이 treating 많은 infants 직종들이 based on 있는데 sex and 이와 gender 같은 is not 문화가 leading to 어떻게 change. 또 On 영향을 the 미치는지도 contrary, 저희가 많이 achieving 분석을 equity 하면서 또 교육을 requires approaches 했습니다. tailored to the specific context of 그래서 each individual. 지금 이 또 저희가 특히 젠더에 중점을 둔 So, 접근법과 since 교육 2021, 내용을 the Canada 개발을 Research 해서 Chair 저희가 in 도입을 Autism and 했습니다. Infant Prevention 그 for Canada 캐나다에서는 그 has 석자 been 교수 focusing on 프로그램이 이제 enhanced 대학에 benefits 있는데요. awards for 이와 adolescents. 같은 The chair has 프로그램을 been preventing 이용을 pregnancy 해서 from 지금 adolescents in two 대학도 ways. 관련된 First, 연구를 진행을 하고 reducing attachment 있습니다. injuries. 그래서 특히 Second, ensuring 청소년기에 that 발생할 수 있는 pregnancy 산재로 인한 people 장애를 예방하기 live 위해서 people 첫 with 번째는 산재 variations 자체를 in the low 감소시켜야 multiple 되겠고, 두 discrimination factors 번째는 특히 such 주변에 as 된 immigrant status 젊은이들, or socioeconomic 이민자 status. 출신의 다양한 Additionally, 차별을 the 겪고 chair 있고 또 proposes 교육 to 수준도 develop 낮은 vertical 그리고 사회 networks 경제적인 better 지위도 information 낮은 interventions 이 based on gender by involving 젊은이 stakeholders. Those are the two 들이 objectives of the chair. 실제로 인파워링이 될 수 And 있도록 for the 했었고 next 또 세 번째로 또 CRC 그 colleagues will 석자 present 교수 some example 프로그램을 통해서 좀 다른 방식의 of that. 대안적인 틀을 So 마련할 I'll 수 stop and 있도록 I 하고 will hand 있습니다. over to my 그래서 이제 colleague 사례를 말씀을 Semi, who 드리도록 will present 하겠는데요. 이제 studying early prevention of 세미가 occupational cancers in the job-oriented training path, 그 perspective of WOTP partnerships with the 프로그램에 employer. 있어서의 직업성 병에 대한 조기 예방 관련된 연구 및 프로그램에 대해서 소개를 드리도록 하겠습니다. Hi everybody. 여러분 안녕하십니까? 저는 세미라고 하고요. 오늘 이 자리에 오게 되어서 정말 기쁘고 영광스럽게 생각합니다. 초대해 주셔서 감사드립니다. 그래서 여기에는 저희가 연구 사례인데요. 저희가 이와 같은 연구를 통해서 그 산업안전 보건과 관련된 툴 개발을 할 수 있게 되었습니다. 그래서 저희가 그 교사들과 함께 반구조화 인터뷰를 진행을 했고 또 사용자들도 인터뷰를 했습니다. 그래서 그 직업안전보건 지식에 대한 접근 방식에 대해서 또 교육을 했었고 또 자원과 장벽이 어떤 것인지 그리고 성과 젠더를 고려를 하면서 이와 같은 프로그램을 진행을 했습니다. 그래서 일단 인터뷰를 통해서 여러 가지 이슈가 제기되었는데요. 첫 번째, 교사들 같은 경우는 젠더 사회화와 관련돼서 안전 행동과 관련된 젠더 사회가 있다라는 것을 볼 수가 있었습니다. 그래서 그 남자들 같은 경우는 조금 덜 안전한 행동에 대해서 조금 더 놔둔다라는 것을 보실 수가 있습니다. 그리고 성별을 기반으로 한 직업의 구분이라던가 또 직업 안전 보건에 대한 위험 요인들이 또 성별에 따라서 달라진다라는 것을 보실 수가 있겠죠. 그래서 여성 직종이 있고 남성 직종이 있다라는 것을 저희가 드러내면서 그리고 적응력이 있고 포용적인 교육법을 제공한 방법에 대한 지식과 실천이 교사들 사이에서 부족했다라는 것을 우리가 알 수 있었습니다. 사용자들 같은 경우는 또 몇 가지 또 이 부족한 점들이 나타났는데요. 일단 직업안전보건이 성이나 젠더와 전혀 관계가 없다라고 인식을 주로 많이 하는 것으로 있었고 또 사용자들 같은 경우는 그렇기 때문에 젠더적인 관점에서의 예방책은 불필요하다라고 생각하고 있었습니다. 그리고 또 어떤 사용자들 같은 경우는 행동 또는 생략적 측면에서 좀 차별적인 관점을 가지고 있었죠. 사용자는 여성이 그 물리적인 힘이 약하기 때문에 이 차량 기지 같은 데서 일을 할 수 없을 것이다 라고 생각하는 경향이 있었던 것이죠. 예시를 들자면. 그래서 몇 가지 개선을 위한 제안을 하게 되었습니다. 그래서 일단 첫 번째는 지속적인 훈련을 통해서 그 WOTP 교사들을 대상으로 한 교육을 저희가 개발을 했는데요. 특히 이제 그 암에 대한 위험도에 대해서 교육을 했었고요. 그리고 또 사용자들을 위한 오리엔테이션
안내서를 발간하도록 했습니다. 그래서 특히 장애가 있는 학생들을 고용하는 사용자들을 위한 안내서를 발간하게 했고요. 그리고 또 뿐만 아니라 유해 요인들을 식별을 해낼 수 있는 교육도 저희가 제공해야 되겠다라는 생각을 하게 되었습니다. 이거는 다양할 수가 있는데요. 뭐 교육일 수도 있고 내지는 그 실제로 수료해야 되는 과정일 수도 있습니다. Nope, nope, nope. I'm going forward and I don't want to. Is it? 저 앞으로 좀 가고 싶은데요. 네. And I'll just finish with this. These improvement strategies incorporate 그래서 이 개선 방법에는 성과 젠더적인 관점들을 다 포괄하고 있고 실제로 맞춤형 행동이 가능하도록 하고 있습니다. 그리고 또 마이크를 또 제 동료에게 넘기도록 하겠습니다. Hi everyone. Thank 네, you 여러분 for 안녕하십니까? 예, 저희 초대해 주셔서 감사드립니다. 그래서 저희 프로젝트에서 이제 그 예방과 유해 요인에 대한 그 통합적인 접근 방법을 저희가 유도를 해내기 위해서 그 청소년기부터의 직업성 암에 대해서 예방하고자 하고 있습니다. 그래서 직업성 암 예방과 관련해서 이제 청소년기서부터 노동자들까지 어떻게 이 개선 방안을 제안할 것인가라는 고민을 했었고요. 그래서 저희가 이제 실제로 인터뷰를 하면서 이 접근법과 어떠한 자원 등이 있는지에 대해서 먼저 규명을 했었습니다. 그래서 실제로 사고가 이미 있는 경우가 있었는지를 물어봤는데요. 사실 그 저희가 인터뷰했던 학생들 같은 경우는 그게 뭐 암으로부터 발생하는 건지에 대해서 잘 몰랐습니다. 그리고 또 화학 물질에 대한 인식도 별로 없었고 또 발암 물질에 대한 지식도 별로 없었습니다. 그래서 실제로 그 위해 요인이 있음에도 불구하고 이를 제대로 인식하지 못한 경우가 있었고, 그리고 또 바로 눈앞에 위험이 없다라고 했기 때문에 예방 조치도 필요 없다라고 생각했습니다. 그리고 만약 프로그램이 굳이 필요하다고 한다면 좀 경험이 있는 노동자들 내지는 사용자가 교육시켜주면 된다라고 생각을 하셨습니다. 그리고 또 이 프로그램을 할 거면 사업장에서 직접 진행돼야 된다라고 생각을 하곤 했었습니다. 그래서 기존 문헌을 보니까 직업성 암 예방책이 턱없이 부족하다라는 것을 저희가 알게 되었습니다. 특히 청소년들을 위한 교육은 정말 없다라는 것이고, 그리고 청소년들 스스로도 필요가 없다라고 생각을 하고 있었습니다. 그리고 또 그렇기 때문에 젊은 성인들에게 발생할 수 있는 그 암에 대해서는 정말 진행되는 연구가 별로 없었던 것입니다. 죄송합니다. 제가 슬라이드 넘기는 걸 깜빡했습니다. 그래서 그 암과 관련된 프로그램이 있다 한다면 이건 주로 연구자나 전문가가 그 주도하는 것이었습니다. 근데 사업장에서의 교육 차원에서 진행되는 경우는 없었고 노동자들 내지는 사용자들은 일을 진행하는 경우가 없었습니다. 그리고 또 발암 물질에 대한 그 개입이 있다 하더라도 그 성별에 따라서 그 개입이 좀 달라야 되는데 그 예를 들어서 그 자궁암이다 내지는 그 전립선 암이다 이제 이런 거는 성별에 따라서 달라지는데 실제로 그 발암 물질과 관련된 성별화된 접근은 부족하다라는 점을 저희가 알 수 있었습니다. So thank you to 네, my 감사합니다. 저희 동료들에게도 감사 인사를 드리고 싶습니다. I don't know if I think 그 we have too much time. 저희가 시간을 너무 많이 쓴 것 같긴 한데요. 발표 시간을 20분씩을 할당하고 있습니다. 근데 조금 넘으셨어요. 다음 발표자께서는 잘 해주시라고 믿고요. 또 It's 있어요? appreciated. 더 가야 됩니까? Did you have more that you needed to present? Slides? No, it's okay. 네. 네, 괜찮습니까? 네,
그 줌으로 들어오시는 분은 그 동영상을 못 보셨을 텐데 그 이제 젊은 친구들이 세 가지 일터에서 일하는 매우 잘못된 방식에 대해서 보여줬어요. 그래서 박스를 이렇게 옮기는데 매우 좁은 공간에서 이게 손잡이도 없이 이렇게 옮기는 거라든지, 양파를 써는데 보통 위아래로 써는데 옆으로 이렇게 썬다든지, 그 다음에 구두가 손님이 이제 신어본다고 가지러 갈 때 이 사다리가 있어야 되는데 그냥 가벼운 데는 이렇게 올라간다든지, 이런 그 이제 비디오를 이제 보여주셨는데 정말 그 젊은 시절에도 우리가 여러 가지 그 안전보건에 관한 것이 좀 필요할 거라는 생각이 들었습니다. 자, 이번 발표에 대해서 조금 이따 토론 시간은 있지만 즉각적으로 좀 질문하고 싶으신 내용이 있으시면 손 들어주시기 바랍니다. 네. 네, 저기. 마이크 주세요. 네, 한국여성노동자에서 왔습니다. 저기 아까 그 유해 요인 식별 훈련이라고 하는 것에 대한 설명을 해주셨는데요. 이게 뭐 교육이나 수료 과정 등 되게 다양할 수 있다라고 말씀을 해주셨어요. 근데 제가 드는 의문은 이제 뭐 교육이나 이런 수료 과정들이 의무화가 되어 있는 것이 있는지, 그리고 있다면 그런 내용들이 어떠한 것들이 있는지 좀 궁금해서요. This is not mandatory. 일단 의무화되어 있는 거는 아니고요. 저희가 강력하게 그리고 교육부가 강력하게 제안을 하고 있는 상황입니다. 그리고 그 WTP 규정에 보면 이제 직무 기술서를 아까 하나 간단한 거를 보여드렸는데요. 재고 정돈과 관련된 직무 기술서를 보여드렸는데, 그때 보면 그 교사들에 대한 성과를 규정하고 있는 부분이 있는데, 이에 따르면 이제 교사가 이 규정을 가지고 그 학생들을 평가하는데요. 뭐 신속성이라던가 내지는 그 지각하지는 않는지 등을 보게 되어 있는데, 그 평가 항목 중에 그 현장 실습생이 그 직업 안전 보건을 존중하고 있는가라고 평가하도록 되어 있습니다. 그래서 이런 방식으로 그게 유일한 의무화되어 있는 지점이라고 보실 수가 있습니다. 근데 학교가 강력한 책임감을 가지고 학생들을 제대로 배치를 하고 제대로 리스크에 대해서 평가를 하고까지 하는 것으로 나아가지는 못하고 있습니다. 그래서 다른 이해 당사자들 그리고 교육부와 저희가 좀 계속 작업을 하면서 강력하게 요구하고 있긴 합니다만 개선의 여지는 충분히 있습니다. 또 질문 있으십니까? 네. 네, 안녕하세요. 저는 반도체 노동자의 건강과 인권 지킴이라고 반도체에서의 직업성 암에 대해서 대응하고 있는 단체에 활동하고 있습니다. 한국에서는 반도체 클러스터라고 해서 계속 확장되고 있고, 반도체 고등학교도 생기고 있어서 지금 청소년들의 노동 조건에 대해서 걱정이 많은데요. 지금 말씀하시는 걸 보니까 교사들과 인터뷰도 하고 사용자 인터뷰도 하고 뭐 교사분들이 사업장을 일주일에 한 번씩 방문을 한다거나 교육부와 협약을 한다거나 상당히 진보적이고 이렇게 개입 정도가 크신 것 같아요. 그 부분은 상당히 부럽다는 생각도 드는데요. 어떻게 그렇게 저희는 삼성도 들어가기 너무너무 힘들고 접근하기 너무 힘든데 어떻게 그렇게 이루어지게 된 그 과정이 있다면 팁이 있다면 좀 알려주시면 도움이 많이 될 것 같습니다. 감사합니다. 네, 굉장히 좀 큰 질문이 있는데 저희가 다 얻어내지는 않았고 아직 다 얻어내지는 못했고요. 아직도 노력하고 있는 중입니다. 저희 팀 같은 경우는 일단 캐나다 암 재단으로부터 많은 지원을 받았습니다. 많은 호의를 베풀어서 연구가 가능하게 해줬습니다. 그래서 조기에 암 예방을 할 수 있는 프로그램을 개발하는 데 큰 도움이 되었고요. 그런데 사실 규정
규제도 중요한 측면이라고 생각합니다. 그리고 실제로 교육자 양성, 교사 양성도 굉장히 중요하다고 생각합니다. 교사들도 정말 몰라요. 이 직업성 암이라던가 직업안전보건에 대해서는 정말 모르십니다. 그렇기 때문에 교사들을 대상으로 교육하는 것도 굉장히 중요하고 갈 길이 여전히 멉니다. 예, 제가 정확하게 잘 이해를 했는지 지원이 모르겠습니다만 먼저 돼야 되는 것 같습니다. 우리나라도 무슨 조직이 있지 않나요? 네. 자, 짧게 마지막으로 아까 손 드신 분 하시고 다음 발표로 가겠습니다. 네. 서울대 경제학부에서 공부하고 있는 최강우입니다. 근데 짧은 질문이 아니어서 좀 그래요? 걱정스러운데 괜찮을까요? 네네. 예. 저는 좀 궁금했던 게 한국에서도 비슷한 직업계 고등학교가 있고 다들 아시다시피 그 관련해서 건강 문제에 대한 우려가 큰데요. 그것의 어떤 컨텍스트들이 여러 가지가 있겠지만 한 가지는 이제 그 사람들의 이제 학생 노동자들의 건강을 책임지는 어떤 그 부서가 어떤 교육 분야 아니면 뭐 고용노동 분야 뭐 이런 거버넌스적인 측면에 좀 이슈들이 있었던 것 같고, 다른 한 가지는 이제 그 직업계 고등학교에 대한 예산 지원을 함에 있어서 그 뭐 어떤 취업에 대한 실적을 좀 많이 본다든가 그런 이유들이 있다 보니까 선생님들이 이제 가장 거기서 가까이 현장에 있는 사람임에도 불구하고 적극적으로 학생 노동자를 위해서 목소리를 좀 내기 어렵다든가 그런 좀 복합적인 컨텍스트들이 있을 텐데요. 캐나다의 상황이 좀 어떤 점에서 차이가 있고 어떤 이유로 좀 차이가 있을 수 있을까, 그런 거에 대해서 좀 답변을 듣고 싶습니다. 네. I think it's pretty similar. 저는 좀 비슷하다라고 생각합니다. At school, they are 학교 very 같은 concerned 경우 about qualifying students. 그 실제로 자격을 부여해 주는 거에 우선시하고 있고요. 그 학생들이 그냥 학교 다니기 싫어서 이 프로그램에 그냥 들어갈 수 있는 게 아니라 지정이 되는 겁니다. 학업 부진이 때문에 성적이 떨어져서 지정이 되는 겁니다. 그 프로그램으로. 그래서 이것도 또 하나의 제약점일 수가 있습니다. 그래서 이 학생들은 또 의지가 있긴 합니다. 왜냐하면 뭐 학교도 제대로 졸업 못할 수도 있는데 또 이 일도 없고 뭐 그러면 안 되니까, 그래도 이 학생들은 어떻게든 숙련도를 키워서 어떻게든 채용이 되어야 되거든요. 그리고 직업안전보건 이거는 뭐 우선순위에 들지 못합니다. 그래서 이 모든 것이 다 통합적으로 이루어져야 된다고 생각합니다. 그래서 그 채용 가능성이라든가 실업 문제 해결, 그리고 보건 안전 문제, 이 모든 것이 다 같이 이루어져야 된다고 생각합니다. 좀 이따 토론 시간에 조금 더 질문할 수 있으면 좋겠습니다. 여기서 첫 번째 발표 토론 마치겠고요. 자, 두 번째 발표는 감사합니다. Thanks for the invitation again. 네, 감사합니다.